Good morning, good evening, 8th standard children. Next, it's a long time since I have posted the lesson. I think it's uh, more than 4 days, I think it's okay. But now, today, we are going to see a very important question, a detailed answer. Types of clocks. So, what are the types of clocks? Okay, here you have two types: analog clocks, digital clocks. Analog clocks, what do you mean by analog clocks? The one we have in our homes, in our school, offices. Yeah, the old clocks. Is it not? You have, see, look at the picture. So, this is the analog clock. The short hand is called the hour hand, and the long hand is called the minute hand. Yeah, this shows the hour. It is 1 hour completed. It is nearly 10 minutes to 2. Is it not? 1 hour and 50 minutes. So it is the hour hand, and this shows the minute hand. Okay. And you have a small tickling hand, that is second hand. ஒவ்வொரு செகண்ட்க்கு அது ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரணும். 60 seconds make 1 minute, and 60 minutes make 1 hour. All these you have learnt in your very early classes, is it not? So this type of clock is known as analog clock. Okay, so you have 3 hands: hour hand, which is very short and thick; minute hand, which is long and thin; and the second hand, it makes one rotation in 1 minute. Okay, so these analog clocks can be driven either mechanically or electronically. செல் போட்டும் இதை ஒர்க் பண்ணலாம், மெக்கானிக்கலாகவும் இதை ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம். ஓகே, பழைய கால வாட்சஸ், யூ ஹாவ் மெக்கானிக்கல் வாட்ச், இது ஸ்க்ரூ பண்ணினா போதும் இல்லையா? அந்த காலத்து கிளாக்ஸ்லாம் கூட நடுவில் இப்படி ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. டெய்லி அதை ஸ்க்ரூ பண்ணி விட்டால் அது கரெக்டாக போகும். இந்த ப்ரிசிஷன் அக்யூரசியில் அதில் கம்மியாக இருக்கும். Next, we are seeing what clocks? Digital clocks. Nowadays, you see even your watches, you have digital. Is it not? இப்படிலாம் பார்க்கணும், hour and minute andலாம் கணக்கு போடவே வேணாம். Thermometers are also digital. And in this coronavirus time, you have seen thermal screening on a ஸ்கூலுக்குள்ளே வரும்போது அது கூட டிஜிட்டல் உடனே காட்டிடும், whether you are 36.2 35.9. That is digital. Understood? A digital clock displays the time directly. இதை நீ கணக்கு போடணும். இது வந்து 2 1 completed and 50 minutes அப்படிலாம் கணக்கு போடணும். அதில் நேராக 150 அப்படின்னே வந்துடும். So you have the numerals, and you have 12 hours, sometimes 24 hours. 12 AM 12 PMக்கு பதில் 24 railway timings you have learned. மத்தியானம் 1 o'clock is 13 hours. 4 o'clock is 16 hours. Understood? So recent clocks are showing date. என்னென்ன காட்டுது? Date, day, month, year, and even temperature. Many of you would have had this digital clock at your houses too. Or இந்த clock நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? We call it as electronic clock. Okay, next we are going to see about a really somewhat a very precise clock, that is quartz clock and atomic clock. Okay, there are different types of clocks based on working mechanism. Quartz clock, atomic clock. I have told you the other day about accuracy. ஒரு மெஷர்மெண்ட் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு நிறையா we have so many instruments to measure everything very accurately. You say very pakka measurements. So you need very good scales. இந்த quartz clock எல்லாம் it gives you accurate time. ரொம்ப ப்ரிசைஸாக டைமை சொல்லலாம். சம்டைம்ஸ் யூ வுட் ஹவ் சீன் உன் வாட்சில் ஒரு டைம் இருக்கும், உங்கள் வீட்டில் ஒரு டைம் இருக்கும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வென் யூ கம் டு ஸ்கூல், த ஸ்கூல் டைம் மே டிஃபர், ஆல் நாட் பை இன் ஹவர்ஸ் பட் இன் மினிட்ஸ் ஆர் ஈவன் செகண்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் கிளாக்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் பை எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேஷன். யூனோ வாட் இஸ் ஒன் ஆசிலேஷன்? அந்த தாத்தா காலத்து கிளாக்லாம் நீ பார்த்துருப்ப இல்லையா? எப்படி இருக்கும்? சினிமாலெலாம் கூட வரும், ஒரு பெரிய பாப் இருக்கும். ஸோ இட் கோஸ் ஒவ்வொரு 1 மணினா போய் அடிக்கும்
இல்லை? So you go like this and it comes, it is one oscillation. Understood? The bob will go like this and come, it makes one oscillation. ஆனால் இந்த மாதிரி கிளாக்ஸில், அனலாக் கிளாக்கில் இருக்கிற பெண்டுலம்லாம் நீ கொஞ்சம் ஒழுங்காக நேராகவே காட்டாலும் அது ஸ்லோ ஆகிடும். அதனுடைய நீ கரெக்டாக அந்த செல் வீக் ஆனாலும் ஸ்லோ ஆகிடும். ஆனால் இங்கே குவார்ட்ஸ் கிளாக்கில் எந்த ஆசிலேஷன் எடுக்கிறோம் தெரியுமா? எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேஷன். அது தப்பே ஆகாது, எங்கே வச்சாலும் தப்பே ஆகாது. என்ன ஆசிலேட் பண்ண வைக்கிறோம்? இங்கே பெண்டுலம் ஆசிலேட் ஆகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெண்டுலம் கிடையாது. யூ மேக் அ வைப்ரேட்டிங் கிறிஸ்டல், குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல். குவார்ட்ஸ், கிளாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மெட்டீரியல். இந்த குவார்ட்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி அதனுடைய கிறிஸ்டல், குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டலுடைய வைப்ரேஷன், அதனுடைய வைப்ரேஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? அதனுடைய வைப்ரேஷனை நம்ம கணக்கெடுக்கிறோம். த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அ வைப்ரேட்டிங் கிறிஸ்டல், திஸ் வில் பி வெரி ப்ரெசைஸ். அது மாறவே மாறாது. புரியுதா? அப்படியே மாறினாலும் எப்போ மாறும்? 10⁹ செகண்ட். ஸோ நல்ல ப்ரிசைஸ்னால் நான் தப்பு இல்லாமல் எடுக்கணும்னா யூ கோ ஃபார் குவார்ட்ஸ் கிளாக், பிகாஸ் யூ டேக் த வைப்ரேஷன் ஆஃப் அ frequency of a vibrating crystal, quartz crystal. It is more accurate than mechanical clock. Accuracy எப்படி இருக்குன்னா of 1 second in every 10⁹ seconds இல்லையா? ஸோ 10⁹ செகண்ட் ரொம்ப ரொம்ப, அதாவது 10⁹ அது பில்லியனெல்லாம் க்ராஸ் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ க்ராஸ் ஆனால் தான் ஒரு சின்ன ஒரு லேக் வரும், இல்லைனா அவ்வளோ ப்ரிசைஸாக இருக்கும். புரியுதா? எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு குவார்ட்ஸ் இது வந்து கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட்டை கொடுக்கும், டைமை. அடுத்தது அட்டாமிக் கிளாக். இதை விட இது ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ப்ரிசைஸ். எங்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகுதுன்னா, விண்வெளிக்கெல்லாம் போகிற, ஸ்பேஸ்க்கெல்லாம் போகிற அப்போ நீ வந்து இங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க. டைம் எல்லாம் இங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும். இங்கே அந்த டைம் கால்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும். டைம் கால்குலேஷன் தப்பானா டிஸ்டன்ஸையே நீ கால்குலேட் பண்ணுறது கஷ்டாயிடும். ஸோ இந்த டைம் கால்குலேஷன் அக்யூரேட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன கிளாக் யூஸ் பண்ணுறோம்? அட்டாமிக் கிளாக். குவார்ட்ஸ் கிளாக்கை விட திஸ் இஸ் வெரி 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 ப்ரிசைஸ், வெரி வெரி அக்யூரேட். See, you take accuracy of 1 second in every 10⁻13 second. இது 10⁹ செகண்ட்னா இது 10⁻13 செகண்ட். அப்படின்னா 10 மில்லியன் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் அந்த டைமில் ஒரு செகண்டில் மாற்றமே ஏற்படும் இல்லையா? ஸோ ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும். அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா, ஜிபிஎஸ், குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம், குளோபல் நேவிகேட்டிங் சேட்டிலைட் சிஸ்டம் நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இதுக்கெல்லாம் we use atomic clock because it is very gives accurate time and have an accuracy of 1 second in every 10⁻13 seconds. So this you have a big answer, you can learn that. Then accuracy in measurement. மெஷர்மெண்ட்டில் accuracy very important. கரெக்டாக மெஷர் பண்ணுறது. அப்படி மெஷர் பண்ண முடியாட்டி உனக்கு எரர்ஸ் கிடைக்கும். திஸ் இஸ் காமன் இல்லையா? ரொம்ப அக்யூரேட்டாக உன்னால் மெஷர் பண்ண முடியாது. இப்போ நீ ஒரு கோடு வரைகிற அப்படின்னா உன் ஸ்கேல் வச்சு நீ இது மெஷர் பண்ணுவ. இது வந்து ஒரு 3.2 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன். ஆனால் இது 0.2ங்கிறது ப்ரிசைஸ் கிடையாது. இந்த 0.2க்கும் 0.3க்கும் நடுவில் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்கும். இந்த கோடு இங்கே நிற்கலாம், இங்கே நிற்கலாம். அப்போ நான் இதை இன்னும் சின்னது பண்ணலாம். 2.21, 0.22, 0.23, அப்போ 3.23. 3.2 விட 3.23 இன்னும் அக்யூரேட். இப்போ இதை கூட இன்னும் கூட இதை நான் என்லார்ஜ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கூட எப்படி அக்யூரசி ஷார்ப்பாக போயிட்டே இருக்கும். அக்யூரஸியில் தப்பு இருந்தால் நம்ம அது என்ன சொல்கிறோம்? எரர்ஸ். எரர்னா என்ன? டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ரியல் வேல்யூ அண்ட் த அப்சர்வ்ட் வேல்யூ இல்லையா? நீ வேயிங் மிஷின் மேலே ஏறி பார்த்துருக்கியா? பேரலாக்ஸ் எரர்னு ஒன்று படிச்சிருக்க. பேரலாக்ஸ் எரர்னால் என்னன்னு தெரியுமா? சும்மா தெரிஞ்சுக்கோ. பேரலாக்ஸ் எரர், இப்போ ஒரு பொருளை நேராக மிஷின் ஒரு வெயிட், உன் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு நிற்கிறா வெயிட் எடுக்க, நேராக இருந்து பார்த்தா தான் கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட் தெரியும். இங்கேருந்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ, தப்பாக சொல்லுவேன். இது பேரலாக்ஸ் எரர். இப்போ ரியல் வேல்யூக்கும் பார்க்குற வேல்யூக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருந்தால் அது எரர். எரர் இல்லாமல் மெஷர் பண்ணுறது தான் அக்யூரசி. while taking measurement, errors should be minimum. எரர் கம்மியாக இருக்கணும். அந்த மெஷர்ட் வேல்யூஸ் should be precise.
அனலாகில் எரர் இருக்கலாம், ஆனால் அட்டாமிக்கில் எரர் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கிளாக்ஸில் பேசும்போது. ஸோ போத் ப்ரெசிஷன் அண்ட் அக்யூரசி மே சீன் டு பி த சேம். புரியுதா? இப்போ அக்யூரசின்னா என்னன்னு தெரியுதா? ஸோ இட் இஸ் த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் அ மெஷர்டு வேல்யூ டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ. எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இப்போ டைமை வந்து அனலாக்லேயும் எடுக்கிறோம், அட்டாமிக்லேயும் எடுக்கிறோம். அட்டாமிக் வந்து அக்யூரேட்டாக கொடுக்கும், ப்ரெசிஷனாக கொடுக்கும், க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் 2 or more மெஷர்மெண்ட். அடுத்தது அப்ராக்சிமேஷன். அப்ராக்சிமேஷன் நான் இப்போ உங்கள் அம்மா வந்து I'll just explain this. She is making a சாம்பார். what she will say அப்படியே உனக்கு கரெக்டாக சொல்லுவாங்களா? 3 என்னது 0.50 gram you take salt and 1.25 gram டர்மரிக் பவுடர் அப்படின்னா நீ தராசு வச்சு மஞ்சத்தூள் அப்படி அளந்தா போடுற. அப்ராக்சிமேட்லாம் ஒரு 2 ஸ்பூன், ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்காது, 2 ஸ்பூன் தோராயமாக யூ சே நோ, தட் இஸ் அப்ராக்சிமேஷன். இந்த அப்ராக்சிமேஷனை நம்ம ரவுண்டிங் ஆஃப்னு சொல்கிறோம். நான் உனக்கு இது ஷார்ட்டாக சொல்லித்தரேன் பாரு. இப்போ 3.235 அப்படின்னா இதை நான் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ரவுண்ட் பண்ணலாம். 5ன்னு வந்துட்டா இந்த 3 நான் 4 ஆக்கிடலாம். ஸோ ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் 3.24. இப்போ 3.233 இந்த வேல்யூ 5 விட கம்மியாக இருந்தால் இதை விட்டுட்டு ஐ கேன் ரைட் 3.23. திஸ் இஸ் கால்ட் அப்ராக்சிமேஷன். புரியுதா? ஸோ டுடே we have learned about clocks, accuracy and also what? Rules for rounding off. Understood? Round off the number 1.864 to 2 decimals அப்படின்னா பாரு, the last number 4 5 விட கம்மி. So 4 விட்டுட்டு you write only 1.86. Now look at this 1.868. 8 வந்து 5 விட ஜாஸ்தி. So 6 ஓட ஒரு நம்பர் கூட்டிக்கணும், 1.87. So with this I have finished the first lesson. So learn properly. Tomorrow we'll go to the next lesson. Thank you girls.